Yes. Good morning to all. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to understand here FY Become Business Economics. Under FY Become Business Economics, we already started Module 1. Yes, already we discussed Module 1 in introduction, and then Module 2 one started to the demand analysis. What is meant by demand analysis? In previous few lectures, already we learned what is the demand analysis. Under the demand analysis, we trying to focus on what is the concept of demand analysis. Then we discuss to the various computation, how is the role of demand curve, right? Then also discuss to the elasticity of demand, and under the elasticity of demand, we also learn what is different types of elasticities and also measuring methods. And previous lecture we already started. The name of topic is demand forecasting. I'm right. And demand forecasting, we trying to focus few topic, right? In the topic we already learn what is mean by demand forecasting. I'm right. And now you are on my share screen, right? Where topic is completed, please remind me. मला जिथं टॉपिक कंप्लीट झालाय तिथे जरा थोडीशी आठवण करून द्या. तर हे इंट्रो आपली पाहून झालेली आहे. द लेवल ऑफ डिमांड माइट बी रिअलाइज इन फ्युचर अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस. इट इज इन्व्हॉल्व marking of an objective assessment of the future course of demand. Right, I think this topic is completed. मला थोडस रिप्लाय द्या. हा टॉपिक कंप्लीट झाला इंट्रोचा, बरोबर आहे? तुम्ही तर खूपच मागे घेऊन गेलो होतात मला. परत आपण मीनिंग पण बघून झाले. आय एम राईट. We also discuss the predict about future event, most of the likely to be happen under the certain given conditions. I'm right. And here is a sales forecast as estimate of sales during a specified future period, which is tied to a proposed marketing plan and which is assumes particular set of uncontrollable and competitive forces, right? This is explained by Professor Candif and Steele, and it is helps to the arrangement of factors of production and helps to the new firms. Clear? These also we learn. Also we discuss the purpose of demand forecasting. I'm right. This purpose also discussed in a previous lecture. Please reply me. झालेत का हे पण झालेले आहे, आणि मला वाटतं शेवटी व्हिडिओ पण बघून झालेली आहे. आय एम राईट. अँड दिस इज द लास्ट लेक्चर टॉपिक इज देअर. इथपर्यंत आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. आय एम राईट. अँड टुडे गोइंग ऑन दिस न्यू टॉपिक. हा पर्पज झालेला नाहीये बहुतेक. पर्पजेस किंवा वी कॅन से द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फॉरकास्टिंग. आय एम राईट. का झालंय आपण? तुम्ही तो खूपच मागे गेलो होतात एकदम. This is also completed. Purposes completed or not? Please reply me. Is it completed? Yes. Okay. माहिती म्हणतच नाही म्हणजे झाला असेल. चला. Purpose of long term forecasting, plan for new units, financial requirements, manpower planning. These are the three purposes, or we can say the objective. These also we learn. मला थोडं डाऊट वाटतंय, पण असू दे. तुम्ही म्हणताय ते झालं असेल. मग चला. नंतर हे झालंय मग इम्पॉर्टन्स और नीड फॉर डिमांड फॉरकास्टिंग. Okay, this is not okay. Thank you. So now we today learn importance or need for demand forecasting. Clear? So now you tell me what is the need for then forecasting. काय गरज असू शकते किंवा काय आहे, काय सांगाल? What is your own logic about a forecasting? What you think? तुम्हाला काय वाटतं? Have you say something? का फोरकास्टिंग का केलं पाहिजे?
येस प्लीज. तुम्हाला काय वाटतं का? तुम्हाला काहीच वाटतच नाहीये? काहीतरी वाटत असेल ना, लिटल बिट. यू नो अबाउट इट. काय सांगाल? सॉरी. फोरकास्टिंग का केलं पाहिजे? एनी पर्पज इज देअर? What you think? That is the reason where we can be the forecast the demand and all. का करायचं forecasting? बोला. बोललं पाहिजे तुम्ही, असं मला वाटतंय. Are you say something or not at all? Huh? Why need for the forecasting? What do you say here? काय सांगाल? Yes, Pallavi is replying for create production depend upon demand forecasting. Very good. And as there is a no wastage of available resources. Very good. या अवेलेबल सोर्सेस आहेत त्याचं वेस्टेज झालं नाही पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून काय सांगाल? की जे अवेलेबल सोर्सेस आहेत, ऍब्सोल्युटली बरोबर आहे की त्याचं वेस्टेज होता कामा नये. अदरवाइज काय होईल मग? whether you have to wastage the source, you have to pay more cost to them. जर आपण रिसोर्सेस जर वाया घालवले तर प्रॉब्लेम येईल ना. क्लियर? ओके. सो नाव येस, तुम्ही तुमच्या लेवलने आन्सर दिले, नो प्रॉब्लेम. वैभवी ऑल्सो रिप्लाइंग इज देअर. Yes, very good, Vaibhavi. Now listen carefully. Very good. It is a forecasting helps to the know what is like in the future. Very good. Now see here. का forecasting करायचं? आता थोडंसं लक्ष द्या. मी पण थोडंसं सांगतो, मला पण जरा थोडंसं माहिती आहे याच्यातलं. क्लिअर? वेदर एकतर आपण इकॉनॉमिक्स म्हणलं की त्याला खूप सारे डिसिजन्स आहेत. आय एम राईट? ऑर्गनायझेशन आर मेड अंडर टू द कंडिशन्स. आपण याच्यामध्ये पाहिले, आठवतंय का? प्रोफेसर नाईट, गुड नाईट कंपनी चेअरमॅन. प्रोफेसर नाईट, आय माय फ्रेंड्स. हा काय सांगतो प्रोफेसर नाईट? कॅन यू टेल मी समथिंग? Risk taking and uncertainty bearing is a profit of entrepreneur. जो बिझनेसमन रिस्क घेतो, काय म्हटलं मी? हु आर द बिझनेसमन टेकन रिस्क, दीज आर द गेट अ प्रॉफिट. राईट? सो हियर अंडर द conditions of risk and uncertainty bearing, which is explained by Professor Knight. ही रिस्क घेतली तर त्याला काय होतं? प्रॉफिट पण मिळू शकतं. पण रिस्क कधी घेतो तुम्ही? देर इज अ प्रॉपरली डिटरमिनिंग द डिमांड. तुम्हाला एक माहिती पाहिजे की एवढा एवढा सेल होऊ शकतो. आय एम राईट? You know the what, not exact, खूप एक्झॅक्ट नाही पण काही लेवल पर्यंत तरी तुम्हाला डिमांडचा पॅटर्न माहित पाहिजे. यू हॅव द
few level, not exactly I say here. खूप exactly नाही. But the few level you know the pattern of demand. एका काही लेवल पर्यंत तरी तुम्हाला डिमांडचा पॅटर्न माहित पाहिजे नक्कीच. क्लियर. सो these demand pattern impact on your entire market demand. What I told you here was a pattern of demand which impact on entire markets of demand. So here, what is the strategy of that businessman? You must be demand forecasting as a, what is in short is there. It is the systematic process. पुढे एक्झाम आहेत, आता युनिट टेस्ट तुमच्या झाल्या, त्याच्यावर तर काही बोललोच नाही आपण, नंतर बोलूया जरा नंतर शेवटी जरा थोडं मला फक्त थोडंसं आठवण कर. So here is anticipating the demand for product and services. Organization is what do here? Organizations have do the future under the set of that uncontrollable and competitive forces. मला सांगा काही गोष्टी अशा आहेत की त्याच्यावरती तुमचा कंट्रोल नाहीये. मला सांगा तुमचा हार्ट बीट आहे, तुमचा त्याच्यावरती कंट्रोल आहे. तुम्ही असं म्हणता 1 आता पॉज, 2 आता 10 मिनिटं पॉज, असं आहे का? आपल्या रेस्पिरेशन वरती जसं कंट्रोल नाहीये, काही तसं मार्केटमध्ये गोष्टी असतात की त्या कशा आहेत? अनकंट्रोलेबल अँड कॉम्पिटेटिव्ह फोर्सेस मार्केटमध्ये सुद्धा. मग बिझनेसमॅनचं काम काय? व्हॉट इज द रोल ऑफ बिझनेसमॅन? दॅट फाइंड अ प्रॉपर बॅलन्स बिटवीन डिमांड अँड सप्लाय. एक चांगला बिझनेसमॅन कधी होऊ शकतो की तो एक पाहू शकतो की बाबा ऍक्च्युअल मार्केटचा प्रॉब्लेम काय आहे. One best businessman, what is the quality? To see the market conditions. And then what he do? Then order for to the work and work on supply chain must be ensure that amount of item produced. And नुसतं production नाही करायचं त्याच्यामध्ये. You have to focus on consumer satisfaction. तुम्हाला कंझ्युमरचं सॅटिस्फॅक्शन पण बघायचं आहे. क्लिअर. इन शॉर्ट दॅट फोरकास्ट मस्ट बी ॲक्युरेट अँड इनफ टू सॅटिस्फाय कस्टमर्स डिमांड. एकतर तुम्हाला आज आपण मार्केट बघतोय खूप वेगानं चेंज होत आहे, तर तुम्हाला तुमच्या कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन तुमच्या गुड्स मध्ये आहे का नाही हे पण सर्च करावं लागणार आहे. इट इज अ पार्ट ऑफ युअर अनसर्टनिटी. आणि जर एखादी that entrepreneur fails to deliver the right amount of finished product of the consumer, then that product is failure. जर हे त्याला जमलं नाही तर मग त्याचं फोरकास्टिंग कुठेतरी चुकतंय. आणि एक वन थिंग नेव्हर बी फॉरगेट दॅट डिमांड प्लेज अ क्रुशियल रोल इन मॅनेजमेंट ऑफ एव्हरी बिझनेस. Never forget that line. Demand play a crucial role in the management of every business. म्हणजे तुम्हाला जर तुमचा बिझनेस सक्सेस करायचा असेल तर यू मस्ट बी फोकस ऑन टू सी द मॅनेजमेंट ऑफ एव्हरी बिझनेस. आणि ती मॅनेजमेंट काय करते? इट हेल्प्स अन ऑर्गनायझेशन रिड्यूस रिस्क इन्व्हॉल्व इन बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज अँड मेक इम्पॉर्टंट टू युअर बिझनेस डिसिजन्स. आणि मग याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता? यू ऑन बिहाफ ऑफ देम दॅट डिमांड forecasting provide insight to the organization's capital investment and also expansion your all business decisions. आता खरे लॉंग टर्म प्रोसेस आहे तसे पाहिलं तर हे, पण एक चांगल्या बिझनेसमॅनच्या क्वालिटी त्याच्या बिझनेस वनच्या डिसिजन वरनं ठरतात. क्लिअर. सो तेच आपल्याला इथे बघायचंय. मग
का जरूरी आहे, why needs, for that all we trying to focus is here about our, you are again on, you are my share screen. So first is that the distribution of resources. In a business there is a number of resources, I'm right. बिझनेस म्हणलं की खूप सारे रिसोर्सेस, म्हणजे खूप सारे तिथे काय आले, देर इज कम्स टू द नंबर ऑफ इनपुट्स. बरोबर आहे का नाही? कोणते इनपुट्स आहेत मग तिथे, काय सांगाल? व्हॉट इज देअर इनपुट्स? हा, व्हॉट इज द इनपुट्स इन अ बिझनेस? हा, there are number of inputs in business. Yes, LLOC, land, labor, organization, capital, हे मेन आहे, त्याच्यातलं इनपुट आहे. त्याच्यामध्ये मग येस, लँड, लेबर, ऑर्गनायझर, कॅपिटल, ह्युमन रिसोर्सेस असतील, रॉ मटेरियल असेल. क्लिअर? तर बिझनेसला काय करायचंय? दॅट रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली. काय करायचंय? दीज ऑल रिसोर्सेस आहेत की नाही, ते सगळे, त्या सगळ्यांना एकत्र घ्यायचंय. कलेक्ट द ऑल रिसोर्सेस अँड that resources allotted in a proper manner. म्हणजे त्यांना काय करायचं, इन शॉर्ट तुम्हाला प्रॉपरली त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन करायचंय. प्रत्येकाचा एक रोल आहे ना ठरलेला. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू हिअर? एव्हरी रिसोर्सेस हॅव अ मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल अँड यू मस्ट बी देअर, allot that proper resources. एकदा तुम्हाला तुमचं टार्गेट काय कळलं ना, you have allot your proper all resources. तुम्हाला एकदा तुमचं टार्गेट कळलं ना की नाही आपल्याला हे रिसोर्सेस आहे, so you can go to that way. Next, importance in business. These are the helps to that most important is that avoiding wastage of resource. बिझनेस म्हणलं की नंबर ऑफ रिसोर्स तिथं आलं तर त्या रिसोर्सेसचं वेस्टेज होणार नाही. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं तुम्हाला, that resource use in optimum level. आणि का ते ऑप्टिमम यूज केले पाहिजेत? येस, ऍब्सोल्युटली राईट पल्लवी. व्हाय दॅट यूज ऑप्टिमम? येस, मेक टू द प्रॉफिट देम. आणि महत्वाचं म्हणजे रिसोर्सेस इज अ स्केअर. बऱ्याच वेळा आपण बोलून झाले याच्यावरती. I'm right. Resources is scarce, and whether you that scarce resources never utilize properly, you can suffer the losses. जर तुम्ही ते स्केअर रिसोर्सेस जर प्रॉपरली युटिलाइज केले नाही तर काय होणार आहे? यू हॅव नॉट गेटिंग टू द सफिशियंट प्रॉफिट. आणि जर एक चांगलं डिमांड फॉरकास्टिंग आहे तुमच्याकडे, तर तुमच्याकडे असणारे जे रिसोर्सेस आहेत ते चांगले वापर झाले पाहिजेत. आता बऱ्याच वेळा सांगतो की आपल्या ज्ञानदीपला तुम्ही येता, म्हणजे तुम्हाला काही वेगळं चिप इथे बसवून दिली होते का? नाही झाली. फक्त तुमचा बसण्याचा स्टॅमिना वाढवला जातो इथं. म्हणजे इथं तुमचं काय केलं जातो, युटिलायझेशन केलं जातं तुमच्याच फ्युचरसाठी. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की किंवा ज्ञानदीप मध्ये आल्यावर मार्क्स का वाढतात,
तर ज्ञानदीप मध्ये आल्यानंतर रिसोर्सेसचं वेस्टेज होत नाही. तुम्हीच बघा आता 12वी मध्ये किती स्टडी करत होता आणि आता किती करताय. राईट. हार्ड वर्किंग लेवल इन 12th स्टँडर्ड अँड हार्ड वर्किंग लेवल इन नाव. तुमचा आता रिसोर्स म्हणून अंडर युटिलायझेशन होते. आय एम राईट. नाव युअर अंडर युटिलायझेशन ऍज अ रिसोर्स. तुम्ही 12th स्टडी आठवा आणि आत्ताचा स्टडी आठवा. काय म्हटलं मी? 12th मधले तुमचे वर्किंग आवर्स आठवा स्टडीचे आणि आत्ताचे वर्किंग आवर्स आठवा. सर यस, यू आर द वन ऑफ द सोर्स. तुम्ही सुद्धा एक सोर्स आहात. नेव्हर फॉरगेट. आणि तुमचं वेस्टेज होणं म्हणजेच काय? वेस्टेज. तुम्हाला काय बनायचं असेल तर हेच तुमच्या लाईफ मधले थोडेसे फाउंडेशन डेज आहेत, पायाभरणीचे दिवस आहेत. आता जे काय कराल ते तुम्ही तुमचं फ्युचर असणार आहे. इट इज अ लॉंग टर्म. वेदर यू नेव्हर वर्क ऍट प्रेझेंट. आता जर तुम्ही थोडस रिलॅक्स राहिलात तर फ्युचर मध्ये अजून रिलॅक्स होण्यापेक्षा तुम्हाला फ्युचर मध्ये जास्त स्ट्रगल करावं लागेल अजून. म्हणजे आता प्रेझेंटला तुम्ही युटिलायझेशन ऑफ युअर सेल्फ, यू आर द बेटर वन. लक्षात घ्या, काही एज नंतर आपल्याला एवढं रिसोर्स म्हणून वर्क होत आहेत ना. आता मी आता एज 40 माझं जवळपास झाले. तर तुमच्या एजला होता त्यावेळेस माझं वर्किंग आवर्स वेगळे होते. आय एम राईट. व्हेन आय एम एज ऑफ यू, आर यू अंडरस्टँड? आय एम वर्क मोर आवर्स. बट नाव आज माझी किती इच्छाशक्ती स्ट्रॉंग असेल तर तेवढं वर्क नाही करू शकत तुमच्या एज इतकं. तुमच्या इतकी माझी एनर्जी असेलच असं मी नाही बोलू शकत कॉन्फिडेंटली. आर यू अंडरस्टँड? So what is importance to here importance that wastage of resources. जे रिसोर्सेस आहेत त्याच्यासाठी फॉरकास्टिंग इम्पॉर्टन्स आहे. पुढं काय हे कळलं ना तर तुम्ही आत्ता कामाला लागता. पुढं काहीच माहित नाही. नो फॉरकास्टिंग युअर सेल्फ ऑल्सो. सो यू हॅव टू नो हेल्प्स टू हिअर ऍट प्रेझेंट. क्लिअर? So this is one more importance to hear. Next one importance, serve as a direction to production. Clear? Clear. This is one more importance to hear. कि production process is not a conform to producing goods and services. Clear? And one more reality is here. ही प्रोसेस आहे ना, this is a continuous supply of goods and services. ही मार्केटची एक चेन आहे, बरोबर आहे का नाही? तुम्ही गुड्स प्रोड्यूस करता आणि मार्केटला पाठवता, किंवा तुमचं जर काही टुरिस्ट हॉटेल असेल तर तुम्ही सर्व्हिस देता कस्टमरला, तुमच्या बँक असेल, व्हॉट एव्हर इज देअर. इथं जर तुमचं प्रॉपर प्रिडिक्शन असेल ऑफ युअर कस्टमर किंवा तुमचा गुड्स असेल तर तुम्ही काय करू शकता? हिअर यू ऍट प्रेझेंट you have undertake future production activities. तुम्हाला आत्ताला लगेच एक प्लॅन तयार करता येऊ शकतो की मला ऍक्च्युअल किती सेल करायचं आहे माझ्या प्रोडक्ट. व्हॉट आय डू द ऍक्च्युअल माय फ्युचर प्रोडक्ट सेल. क्लिअर? आणि हे कधी करू शकता? व्हेन यू कॅन बी द ऍक्च्युअल know your demand of your product or actual demand of your service. तुम्हाला जर चांगलं माहिती आहे ना की माझ्या प्रोडक्टला, माझ्या सर्व्हिसला ऍक्च्युअल मध्ये किती एक्झॅक्ट डिमांड आहे. इन शॉर्ट, यू हॅव टू एक्सपेक्टेड
or you have to expected strong demand for your product. Clear? So at the moment you have to that serve as a direction of production. म्हणजे आतापासून तुम्ही रिसोर्सेसची अरेंजमेंट करू शकता. म्हणजे येणाऱ्या कमिंग टाइम ज्याला आपण म्हणतो, you have to that make your proper plans of your resources, and resources you have to channelize to them. अवेलेबल रिसोर्सेस तुम्ही काय करू शकता, एक प्रॉपर चॅनल ऍडजस्ट करू शकता. राईट? अवेलेबल युअर सोर्सेस in you have to must make a one forecasting plan, and that available resources channelized properly. हे तुम्ही कधी करू शकता, मात्र ज्यावेळेस तुमच्याकडे एक चांगला प्लॅन आहे about serve as a direction of production, or here in this way you can, then this is one more importance to here. तर हे सुद्धा एक रिसोर्सेस इम्पॉर्टन्स वर्क आहे, वेअर यू कॅन बी द वर्क. नेक्स्ट वन, प्राइसिंग. आता प्राइसिंग हे तर सगळ्या सर्व्हिस असतील प्रोडक्ट साठी प्राइसिंग हा खूप महत्वाचा डिसिजन आहे, म्हणून आपण एक प्राइम डिसिजन म्हणूया. अंडर द डिमांड फॉरकास्टिंग इट इज युजफुल इन टू द, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टूल टू युअर प्रोडक्शन. काय इम्पॉर्टन्स आहे, कारण की मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन आहे, तुम्हाला खूप सारे कॉम्पिटिटर आहेत तुमच्या प्रोडक्टला. आय एम राईट? सो prediction about the future sales, and at the moment you must be set your pricing strategies. तुम्हाला मार्केट, त्यासाठी आपण ऑलरेडी मार्केट हा टॉपिक कंप्लीट केलाय की मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन्स आहे, खूप साऱ्या स्ट्रॅटेजीज आहेत. राईट? So at the moment you have must make one strategic plan of your business where set your pricing policies, because pricing policy is one of the strategies. कारण की मार्केट आज खूप व्हेरिएशन आहेत, त्याच्यामध्ये तुमच्या प्रोडक्टला खूप सारे कॉम्पिटिटर्स आहेत, तर मग अशा वेळेस तुम्हाला एक वेगळा विचार पण करावा लागतो. राईट? So this one importance to hear when you start to your product. Next one, devising sales policy. एक सेल्स डिवाइसिंग पॉलिसी तुम्हाला एक साठी सुद्धा फॉरकास्टिंग महत्वाचं आहे. म्हणजे बिझनेस फर्म किती व्हॅल्यूम पर्यंत प्रोडक्शन करू शकता, and here make to the one effective policy through of the demand forecasting, and through of that demand forecasting you have to that goods or can be services distribute to them. जर तुमच्याकडे एक चांगलं सेल्स पॉलिसी असेल, डिवाइसिंग सेल्स पॉलिसी वी कॅन से दॅट, सो इट्स हेल्प्स टू युअर डिमांड forecasting. That is the reason it is also one more importance. Clear? Or that is the reason, that is the forecasting is very important. बिझनेस म्हणलं की या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या. राईट? सो दिस इज वन मोर सिग्निफिकन्स ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग. बिझनेस रिस्क, प्रोफेसर नाईट यांच्या डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलंय की बिझनेस म्हणलं की रिस्क आहेच आणि त्याच त्याला प्रॉफिट मिळतं, असं जे आपले
इकॉनॉमिस्ट होऊन गेले, त्यांनी त्या सांगितले की रिस्क अँड अनसर्टनिटी बेरिंग्स क्लिअर. हिअर बिझनेस देर इज रिस्क अँड डिमांड फॉरकास्टिंग ही काय कम्प्लीट रिस्क कमी करते असं नाही, फक्त ती रिस्क कमी करायचं काम करते. राईट. आपण गाडी ड्राईव्ह करताना आपण गाडीचे ब्रेक्स चेक करतो की नाही, पेट्रोल डिझेल सगळं इंजिन व्यवस्थित गाडी चालते की नाही, बरोबर आहे का नाही, हे सगळं चेक करतो. राईट. का करतो चेक हे? वाय वी चेक बिफोर द ड्राईव्ह एनी कार और एनी व्हेकल? वाय? का चेक करतो आपण? ब्रेक्स आहेत की नाही, का चेक करतो आपण? एक सेफ ड्रायव्हिंग, बिकॉज देअर विल बी नो प्रॉब्लेम व्हाईल ड्रायव्हिंग. पण हे झालं ऍज अ सेफ्टी म्हणून, पण तरी सुद्धा when you drive a car and all, what is most important? हे झालं एक सेफ्टी म्हणून. पण ज्यावेळेस तुम्ही कार ड्राईव्ह करता त्यावेळेस काय महत्वाचं असतं? हे प्रिकॉशन म्हणून झालं, पण ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली कार ड्राईव्ह करता तर त्यावेळेस काय महत्वाचं आहे? हा, Are you understand what I tell you here? When you actually drive a car, then what is most important? कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे तुमची ड्रायव्हिंग स्किल हे महत्वाचं आहे त्यावेळेस. फॉलो रूल्स व्हाईल ड्रायव्हिंग द लाईक सीट बेल्ट, ते झालं ते प्रिकॉशन म्हणून. सीट बेल्ट दिस इज ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रिकॉशन अँड ऑल. पण त्याच्यामुळे तुमची रिस्क कमी झाली आहे, पण तुम्हाला ड्रायव्हिंग ही परफेक्टच यायला पाहिजे. या सगळ्यामुळे तुमची रिस्क कमी झाली आहे. कम्प्लीट झाली नाही असं नाही आहेच, बट दॅट ऑल कंडिशन्स यू हॅव रिमूव्ह द रिस्क. पण त्याच्याही पलीकडे तुमचं ड्रायव्हिंग हे परफेक्ट पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी तर जरुरीच आहे, पण त्याच्याही पलीकडे तुमचं ड्रायव्हिंग स्किल हे परफेक्ट पाहिजे. आय एम राईट. एक चांगला ड्रायव्हर हे सगळं नसताना सुद्धा एक चांगली कार चालवू शकतो. आय एम राईट. सीट बेल्ट नसताना, ब्रेक चांगले नसताना, आर यू अग्री विथ मी? सीट बेल्ट नसताना, बरोबर आहे, गाडी कंडिशन मध्ये नसताना, सगळं काही ऑल इज वेल नसताना ते चालवणं एक स्किल आहे, बरोबर आहे की नाही? तरी सुद्धा लोक गाड्या चालवतात की नाही, मग ते बेस्ट ड्रायव्हर असतात. पण काही लोकांना हे सगळं असून सुद्धा त्यांची वाट लागते. तुमच्याकडे सगळं आहे, फक्त तुमच्याकडे ड्रायव्हिंगचं स्किलच नाही. सीट बेल्ट आहेत, गाडी चांगली आहे, सगळं काही छान आहे, तरी सुद्धा म्हणजे तुमची रिस्क तिथं सुद्धा. आर यू अंडरस्टँड? दॅट इज द बोथ कंडिशन्स. एक एंटरप्रेन्योर की जो सगळ्या गोष्टी ज्याला आपण म्हणतो रिस्क घेतो, म्हणजे त्याचे इन्शुरन्स ते सगळं काढत असतो, टेकिंग इन्शुरन्स अँड ऑल. या सगळ्यामुळे रिस्क कमी झाली आहे. त्याची काय म्हणतो आपण, इंटेन्सिटी कमी झाली आहे, पण रिस्क आहेच. देर इज अ रिस्क. तुमचं स्किल त्यावेळेस महत्वाचं आहे. and that skill reducing the uncertainties and risk. मगाशी सांगितलं एक चांगला ड्रायव्हर हे सगळं नसताना सुद्धा चालवतोय, म्हणजे ती त्याची चांगली एंटरप्रेन्योरशिप झाली. बेस्ट स्किल. वी हॅव नो दॅट ऑल फॅक्टर्स. तुमच्याकडे इन्शुरन्स नाही, काय नाही, पण तुम्ही डेअरिंग वरती तुम्ही सक्सेस करून दाखवला, जर्नी पूर्ण केला. तसा बिझनेस सुद्धा. काही लोक ऑलवेज सेफ मध्ये राहतात. काही लोक ड्रायव्हिंग करताना सुद्धा एकाच्या गाडीच्या मागे लागले ते एकाच्या गाडीच्या मागे, त्यांना ते ओव्हरटेक करायचं पण नको वाटतं. करावं की न हा विषय. परत त्याच्यात रिस्क, तुम्हाला जमेल का,
पुढचा येतोय त्यावेळेस टर्न वरती कुणी आला तर काय तुमची पुढची तयारी आहे का? लाईन्स ऑन, अपर डिपर लाईट ऑन होत आहेत का? दिवसा असेल रात्री असेल तर परत वेगळं आलं. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जमलं तर होतं, नाहीतर काही जण गोंधळून जातात. राईट, क्लिअर. सो इट इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ फॉरकास्टिंग. फ्युचर मध्ये काय होऊ शकतं याचं थोडस नॉलेज तुम्हाला असेल तर रिस्क तुमची थोडी कमी होते. डिक्रीज इन बिझनेस रिस्क. राईट. So this is one more importance to hear. Clear? This is the business risk is decreasing. Inventory management. मॅनेजमेंट म्हणलं की त्याच्यात खूप सारे बदल आणि चेंज असतात सतत. राईट. अँड management and your demand supply of services, that is very correlated to each other, because what that inventory are kept to the produce to the change in future arises, or we can take some that decisions. Clear? म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण काय बघतो इथे, ज्यावेळेस तुम्ही काय बिझनेस मध्ये चेंज करता, that change impact on your next demand. Clear? So that devising is appropriate inventory management is most important to in your business. Clear? So these all are the significance or a need for demand forecasting. की एक चांगलं फॉरकास्टिंग म्हणून आपण त्याला बनवूया, किंवा हे सगळे काय दाखवतात. दिस इज ऑल आर द. नाउ टुडे वी स्टॉप हियर. टाइप युअर नेम इन चॅट बॉक्स. I am collect that all present. Have a nice day. Bye. See you. Take care.